عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے کچھ مقاصد خود بیان کیے۔ ان میں سے ایک مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا جو بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا، تمہارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، طرز زندگی، طرز معاشرت، طرز معیشت، ان سب چیزوں میں اخلاقی غلبے کے لیے میں مبعوث کیا گیا۔ اور خود نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ تو عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کا خلق تو عظیم ہے۔ ایک حضور کا بہت بڑا اخلاق یہ ہے کہ نبی کریم معاف کر دیا کرتے تھے۔ حضور درگزر فرماتے، اور صرف درگزر نہیں فرماتے، جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ خاص کرنے لگا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کسی کو معاف کر دینا، اور معاف کر کے پھر اس شخص پر احسان جتلانا، اور اس کے بارے میں اپنا رویہ اس طرح کا رکھنا کہ دیکھا نا میں نے معاف کر دیا ہے، اتنا ہی کافی نہیں کہ میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں، یہ انداز نہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو اس طرح معاف کرتے ہیں کہ پہلے پچھلی ساری ڈائری پھولتے ہیں، سارے صفحے اور ورق الٹتے، اتنی باتیں سناتے تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی، وہ آخر میں معاف کرتے ہیں تو وہ معاف نہیں کیا ہوتا انہوں نے اپنی باتوں سے پوری سزا دی ہوتی ہے، وہ سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں۔ اب وہ معافی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ معافی لگ نہیں رہی ہوتی، وہ لگتا ہے کہ یار وہ جو تیرے جملے تھے وہ تو تلوار اور نیزے بن کے سینے میں پوری طرح پیوست ہو گئے، اب تو کیا معاف کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کا کمال دیکھو، جناب ابو سفیان ہر جنگ میں مقابلے میں رہے، سردار بن کے، سپہ سالار بن کے لڑنے کے لیے آتے رہے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب وہ معافی مانگنے آئے اور جب وہ کلمہ پڑھنے آئے، ان کا کلمہ میرے محبوب نے اس طرح قبول کیا اور انہیں معافی اس طرح سے دی کہ میری معافی نہیں دی، ساتھ میرے رسول نے عزت بھی عطا فرمائی، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعزاز بھی عطا کیا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف بھی کیا، فرمایا آپ کو معاف بھی کیا، آپ نے کلمہ پڑھا، قبول کیا، اور ساتھ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ یہ دیکھو معافی بھی دی ہے اور عزت بھی دی ہے، خود بھیک دے اور خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، ساتھ عزت بھی عطا کی، وقار بھی دیا، بلندی بھی دی۔ کیا نرالا رنگ ہوگا حضرت ابو سفیان کا، کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ بھی، کیا محسوس کرتے ہوں گے کہ کہاں ہمارا وقت گزرا اور کیا اعزاز ہمیں ملا۔ فرمایا تمہیں معاف بھی کرتے ہیں اور شان بھی دیتے ہیں، یہ میرے رسول پاک کا مزاج ہے۔ کہا تھا عثمان بن طلحہ نے جب حضور ہجرت کر رہے تھے کہ میں آپ کو چابی نہیں دوں گا کہ آپ اندر سے بیت اللہ شریف کی زیارت کر لیں، حضور نے فرمایا میں چابی ایک دن لے لوں گا تم سے۔ حضور نے فتح مکہ کے موقع پر چابی لے لی، کہتے ہیں لے لی چابی حضور نے، لیکن جب میں معافی مانگنے کی نیت سے آگے بڑھا تو مجھے معافی بھی ملی اور چابی بھی دوبارہ ملی، یعنی حضور نے معاف بھی کیا اور عزت بھی عطا کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے قبیلے کے، مسلمان ہوئے، نبی پاک کے غلام ہوئے، اور اتنا شانوں والا آدمی جن کے جنازے میں محبوب خود شامل ہوں، جن کی قبر پر کھڑے ہو کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تسبیحات پڑھے، جن کو محبوب پاک اتنا اعزاز دے۔ حضرت سعد بن معاذ آئے تو حضور نے فرمایا اٹھ کے استقبال کرو، تمہارا سردار آیا ہے۔ حضور عزتیں عطا کرتے، نوازتے۔ ہم نہ کبھی معاف کر دیں تو سینہ نہیں صاف کرتے، کشادگی پیدا نہیں کرتے۔ جن سے غلطیاں ہو گئیں انہوں نے کئی دفعہ ہاتھ پھیلا کر معافیاں مانگی، غلطی ہو گئی تھی بہو سے، اس کے باپ نے بھی آ کے معافی مانگی، ماں نے بھی معافی مانگی، اس بیٹی نے بھی کئی دفعہ مانگی، ہم نے کہہ بھی دیا چلو ٹھیک ہے،
सीना नहीं साफ किया, दिल से बात नहीं निकाली। मोमिन के सीने में गिल नहीं रहा करता, बोझ नहीं रहते। मोमिन सीने साफ कर, हो गई गलती हमारे छोटे भाई से, भूल गए थे हमारे पड़ोसी, एक दफा गलती हो गई, वो बस कर दें यार। उस महबूब के मानने वाले हैं जो चीज सबसे पहले अता करते थे वो माफी थी। हुजूर फौरन माफ कर देते, नबी पाक का तरीका ही माफ कर देना था। अपने रवैयों में मुस्बत तब्दीलियां लाएं। और मैं आपसे अर्ज करूं, अगर हम इखलाकी तौर पर संवरने का इरादा करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद भी फरमाएगा। हम अगर ख्याल करेंगे ना यार मैं एक एक करके अपनी आदत पर मेहनत करूं तो अल्लाह बड़ा करीम है, करम होगा। आप कोशिश करें कुछ तबीयतें बदल जाएं। अब रवैयों का बोझ लोगों से सहा नहीं जाता। हमारे लहजों की सख्ती बहुत सारे लोगों के लिए सुहाने रूह बन गई है। हमारा अंदाज बड़े बूढ़ों का दिल तोड़ता है, बड़े गरीबों को सताता है, बड़ी जगहों पे आजमाइश पैदा करता है। हमें अपने अखलाक पर खास तवज्जो मबजूल करने की ज़रूरत है। आज इस पुरवकार महफिल से जब आप उठे तो अपने लहजे पर, अंदाज पर, इखलाक पर, रवैये पर ज़रूर गौर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया से, हुजूर की सीरत पाक से हमें जो फैज़ान मिलता है ना, इस नुक्ते को जरूर समझिएगा। यानी आप कुतुब सीरत में ये पढ़ेंगे कि महीना महीना काशाना नूर के अंदर आग नहीं जली, चूल्हा नहीं जला, खजूर पानी पे गुजारा। और अगर एक सोने की डली घर में पड़ी रह गई है एक टुकड़ा, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा के तेजी से घर तशरीफ ले गए और हुजूर ने उसे उठाया और अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दी। किसी चीज को घर में पड़ा नहीं रहने दिया। घर में तो दुआ मांगी थी कि या अल्लाह एक वक्त फाका हो, एक वक्त रोटी हो। लेकिन हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है, फरमाते हैं कि जब भी किसी ने हुजूर से सवाल किया है ना, तो जो चीज हमने हुजूर की जुबान से नहीं सुनी वो नहीं है। हुजूर ने कभी किसी को ला नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया नहीं है। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं। यानी घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जल रहा, फाकों की दुआएं हो रही हैं, लेकिन जब कोई लेने आया है तो हुजूर ने कभी नहीं का लफ्ज अपनी जुबान से अदा। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का एक फरमान अगर कभी हमें याद हो जाए ना, तो आप यकीन करें कि दिल कभी तंग ना हो खर्च करते हुए। हुजूर फरमाते हैं, रब तुम्हें जो अता करता है ना, वो तुम्हारे ज़ईफों की बरकत से अता करता है। वो जो तुम्हारे यहाँ कमजोर रोटी खा जाते हैं ना, गरीब खा जाते हैं, उनके सबब से अल्लाह तुम्हें देता है। तो अगर ये जहन बन जाए ना कि अल्लाह ताला पता नहीं किसकी बरकत से दे रहा है, तो फिर जब कोई आए तो बंदे का दिल तंग नहीं होगा, वो परेशान नहीं होगा, मुस्तरिब नहीं होगा। बल्कि हमने तो तारीख में ऐसे भी सखी पड़े हैं कि को लेने आता था तो उसका शुक्रिया अदा करते थे कि यार तेरी मेहरबानी, तूने इस काबिल समझा है कि मैं तेरे कुछ काम आ सकता हूं। हुजूर ने फरमाया, बंदा दिल का गनी होता है। आप इरादा तो करें कि या अल्लाह तू दे, मैं तेरे बंदों में बांटूंगा। आप इरादा तो करें, वो करीम है, अता करते कहां देर लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सखावत, और किस तरह की सखावत, उस सखावत का अंदाज क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया तो उसने ना दो पहाड़ियों के दरमियान खड़ी हुई बकरियों का रेवड़ी मांग लिया। तो ये हुजूर का दरबार है ना, महबूब ने भी सारा ही अता कर दिया।
सारा ही दे दिया करीम महबूब ने। अब वो देहाती आदमी था, गांव जाके ना अपने हिसाब से ऐलान कर रहा है। हर आदमी का ऐलान करने का स्टाइल भी अपना होता है ना। वो अपने गांव जाके अपने हिसाब से ऐलान करता है, कहता है सारे मदीने चले जाओ, हुजूर तो इतना देते हैं कि गुर्बत का डर ही दूर हो जाता है। सारे चले जाओ मदीना मुनव्वरा। महबूब तो यूं बांटते हैं। ओ मेरे दोस्त, सखावत कहाँ से शुरू करनी है? हुजूर ने फरमाया 2 का खाना 3 खा लिया करो, और 3 का 4 के लिए काफी है, और 4 का 5 के लिए। आप मिजाज तो बनाएं बांटने का, इरादा तो करें देने का। फिर देखिए अल्लाह ताला क्या अंदाज इख्तियार करता है। आप मुझसे नाराज ना होइएगा, वैसे जिस आदमी के पास पैसे आते हैं ना, वो सबसे पहले गांव छोड़ता है, वो मोहल्ला छोड़ता है जिस मोहल्ले में वो रहता होता है। इसलिए कि अब दाएं बाएं आगे पीछे होते हैं माड़े बंदे, और उसे वहां जाना बड़ा जरूरी लगता है जहां कोठियां ही कोठियां हो, महल ही महल हो, बंगले ही बंगले हो। ये कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ने अता किया है तो चाहिए ये था कि तू दाएं बाएं आगे पीछे बांटता, तू जाके बैठी अमीरों में, क्या चले जाए, कोई हर्ज नहीं, कोई मना नहीं। लेकिन उन लोगों को भी तो याद रखें जो आपके साथ बसा करते थे, रहा करते थे, वक्त गुजारते थे। उनके लिए भी तो अपने दिल में, तबीयत के अंदर गुंजाइश पैदा करें। मेरे अजीज, रसूलुल्लाह बांटते, नबी पाक अता करते। हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया। हुजूर ने जिसको दिया है ना, उसे भी देने वाला ही बना दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये अदा। फिर एक और बात, कभी कभी ना लोग हमसे कुछ ऐसी चीजों का मुतालबा भी करते हैं जो बज़ाहिर हमारे लिए मुश्किल होती हैं। मैं आपको सही बताता हूं, उन कामों को बाज़ों का तबीयत नहीं चाह रही होती, और बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा होता है कि यार ये काम जो है ना, ये ठीक नहीं। आप तुम ना वक़्त देख रहे हैं, ना आप माहौल देख रहे हैं, ना मौसम देख रहे हैं। वो बाज़ोकात ऐसे मुतालबात कर दिए जाते हैं जो ठीक नहीं होते। लेकिन मेरे महबूब के इखलाक़े आलिया का ये भी कमाल है कि हुजूर ना हमेशा कोशिश करते थे आने वाले की दिलजोई कर दी जाए। चले अगर उसने बेमौसमी बात कर दी है तो यहाँ से रंग थोड़ा बदल लिया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब फजर की नमाज पढ़ के निकलते ना, तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा के गुलाम और लौंडियाँ ना अपने अपने प्यालों में पानी लेके आती, तो पानी आगे करती कि इसमें अपना हाथ डुबो दे। बुखारी मुस्लिम में, सियासिता में आपको हदीसें मिलेंगी। यानी उनका अकीदा था कि महबूब हाथ लगा देंगे तो मुतबर्रक हो जाएगा। और हुजूर भी उम्मत को ये दरस दे रहे हैं इस अमल से कि वाकई इसमें तबर्रुक होता है। नबी पाक के दस्ते मुबारक से लगी हुई शय मुतबर्रक होती। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना हाथ मुबारक रख देते, उनके लिए तबर्रुक हो जाता, वो घरों को ले जाते। अब कभी कभी क्या होता, जाड़े की ठंडी सुबह, यानी सर्दियों की ठंडी सुबह, उनको आदत पड़ी हुई है सुबह पानी लेके आने की, ठिठरता हुआ पानी, फजर का वक्त, सर्दी का टाइम। लेकिन वो गुलाम लाके प्याले जैसे ही आगे करते, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मैं सैयदा आमिना के लाल पे कुर्बान जाऊं, कभी हाथ पीछे नहीं किया, फौरन हाथ डुबो देते। महबूब दिलजोई करते, करम नवाजी करते, अताएं करते। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ पीछे नहीं किया। उन्होंने मौसम नहीं देखा, वो सर्दी में ले आए, पर ये करीम है ना, और दरवाजा करीम से कभी कोई खाली गया ही नहीं। हाथ जिस शम्त उठा गनी कर दिया। मौज बहरे सखावत पे लाखों सलाम महबूब पाक अलैहिस्सलाम अता कर देते। ओ यारो, हो सकता है कभी कोई बेमौसम हुक्म अम्मा दे ही देती हो, कभी कोई ऐसी बात अब्बा जी कर देते हो जो आपकी तबीयत के मुताबिक सूट न करती हो सकता है कभी घर वाले कोई ऐसी बात करें जो बर्दाश्त के काबिल वक्ती तौर पर न हो। लेकिन ये देखो ना मेरे नबी का इखलाक, ये देखो ना हुजूर का अंदाज। मिलाद मनाने वालों, महबूब के नाम पर नारे लगाने वालों, अपने मिजाजों में वो कुशादगी भी पैदा करो। हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी काम करें जो बज़ाहिर तबीयत के मुताबिक ना हो,
پر کہنا ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ہمیشہ دلوں کا سہارا بنا کرتے تھے، جو ٹھنڈک پہنچایا کرتے تھے۔ عزیز بھائی، ایک اور بات بھی آپ سے عرض کرنی ہے کہ جو غصہ ہوتا ہے نا انسان کی طبیعت میں، یہ غصہ نہ آنا بھی ایک بیماری ہے، غصہ آنا بھی چاہیے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، دین کے دشمنوں پر بندے کو غضبناک ہونا چاہیے۔ محبوب بھی غصہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی دین کی حدیں توڑتا تھا نا، شریعت کے تو حضور غصہ کرتے تھے۔ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں فلانے کو غصہ آتا ہی نہیں، تو میں نے کہا یہ بھی بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ اگر کہیں شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہے، اسے غصہ نہیں آتا، تو یہ بھی قابل علاج بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ آپ کو غصہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، وہ ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ آپ کو کبھی کبھی دین کے معاملے کے اندر